भाई सिलेक्शन करियो का कथा हो को भाई आगो मो कथा नै मानी कथा को कहबी आगो मो सुना नक्की भौरी कथा আজি বাগেড়িয়া অতস্থানে গোটাই হলদিয়া ড্রেস খଣ୍ଡে পিন্ধি গোটাই ঝিও ঠিয়া হইছিল ও ড্রেসটা তাକୁ ভারি মানুଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲି ସେଇ ଡ୍ରେସଟା ଯଦି ଆମ ମାନି ପିନ୍ଧତା ପରି ରାଇଜର ପରିଟିଏ ପରି ଦେଖାଯାନ୍ତା ଆଉ ଆମ ବାଗେଡିଆ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ସବୁ ରାଜହଂସ ଲଗା ଦୋକାନ ସେ ବିକାଶ ଭାଇ ତା ମୁହଁକୁ ଲକ୍ଷ 2000 ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ रोम भाई तो बसुजी এই ড্রেসটা পরা নেই আসিছি अरे भौरी कार अरे बिंदी मारिला परी मोटा फुलाई रही जुगा अरे तो कथा कोन मु बोली जाईची अरे तो पाई 2300 टंका देई एक कोटा परा नेई आसीची भाई यार भाई यार भागा ना गेमिटिंग ने कर कोटा मानियो माने अरे कोटा पीछे लो करे जिया माने तो तम पते पूरा लाइन मारी की लाजो भाई भाउज को पाई करने आछो अरे तो भाउज पाई हां हम राजहंस दোकान किसी मिललानी आओ हम जो बाबुली भाई गुडा पालो हां जो नुआ संबलपुरी वस्त्राय करिसंती अरे सेही थारो गोटाए नुआ संबलपुरी साड़ी नहीं आसीची भाई जावी नहीं आसीची आओ तो मो भाई अरे मो कथा कोन मु भूली जाईची आओ अरे मो पाई भी मु नहीं आसीची कौन है आछो सेमिति नुह आओ अरे मो पाई तम मानको ठारू बहुत मूल्यवान जिनिस मु नहीं आसीची सेमिति नहीं तमे दुहे प्रथमे आखि बंद करो तापरे मु देखैनी हां हो हेला ठीक अछि आमे आखि बंद कर ए बोलो तू तू मो भाई कौन नहीं आसीची बेटा हां सेटा कोन हो भाई भाई मु पाठ पढिनी भाई मु पाठ पढिनी बोली এই রতনপুর কাহার লোকମାନେ মতে ঠকি দଉଛନ୍ତି আরে মু মনে মনে ভাবিলি আজি ঠারু যদি মু 1 2 3 আউ না ও আহর সেই পাঠ পড়িবি মতে এই রতনপুর গাঁর লোক কেই ঠকি পারিবেনি हेला तुम पाठ पढाइबो किए মু মানি ଅଛି ना 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 मु जमा मारिबी आगो को एग्जाम अछि मु पाठ न पढले पास करबी हो हो तू নহলে নাই মো সুমন আজি ঠারু মতে পাঠ পড়াইব নাই ভাই নাই हाँ। मु पारिबी तमे तो जानि तो आ तुम्हार इंटरव्यू अछि मुझे प्रिपरेशन ना हेबे हाँ। फेस करी केमिति कहला আরে এই আরে মতে পাঠ পড়াইব কি हां सेटा कथा भाई पाठ पढाइबो कि सारे भाई आइडिया मो मतरे भाई को जदी भाउज पाठ पढले केमिति होदा बही पूरा जळी जांता बस भाउज हमर पाठई भाई को देबे पढई আরে তুমি মানে ঠিক কইছো আজি তো রাধা মতে পাঠ পড়াইব मु तो पाठ पढि करबी मु पाठ पढेबी ना घर काम करबी नानी भाउज कोन सेमति कर चली बनी भाई इच्छा करछ ना रे आज पाठा आरंभ हे जाओ ना मु करबी भाउज 1 2 3 ताक दिना दे ओ आई पाठ पढी भाई
कौन कहलो दादा मोनो नाकी घर को आसुची हेई ए सुमनो
আরে তুই যা আরে সেই বড় গছ উপরে বসে দিবু আরে রহন আসলে তাকে নেইকি আসিবু হ্যাঁ ମୁଁ ଏଇ ଗଲେ ଆମ ଛକ ପାଖରେ ଭାଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଭାଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ আরে আরে কুনা ভাই তো লক্ষা দোকানে খাইকি নেই আসিবু এসমো এমানি নো এ রাধা କଣ ହେଲା ইয়া হই রহিলো কাইকি ଆଉ କଣ କରିବୁ তুমি শীঘ্র যাই না পোনা থাড়ি সজ করে নেই আসো ହଉ ହଉ এই রহন চৌদিন এই ঘর যাইছিলা তুমি তাকে বন্দাপনা করে ছাড়ি দিল না আমি পুଣି সেই ঘরକୁ আসুছি এই তাকে বন্দাপনা করে নেই আসিব আরে শীঘ্র যাও ହଉ ହଉ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦାପନା ଖାଲି ରେଡି କରିଦେବୁ ଆସ ଏ ଯା। ଚାଲ ଭାଉଜ এ মানি আরে সিমেন্ট বস্তারে অল্প চাউল আছে নেইকি আইবু ভাই আসুছি তোর দাদা আমি ঘর খুশি তো ଖୁସିରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଆପେ ଆପେ ଝରି ଆସୁଛି ଦାଦା ହେଲେ ଦୁଃଖରେ ଆଜି ମୋ ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଉଛି ରେ ସୁଖର ସକାଳ ଆମ ପାଇଁ ତ ଆସି ଯାଇଛି ଆଉ ତାରି ଆଲୋକରେ ଆମ ଏ ଘର ଅଗଣା ଆଲୋକିତ ହୋଇଯିବ ଦାଦା ଆଉ ବିଲରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବନି ଘର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁକୁମ ଦେବି ଏ ରୋହନ ଆରେ ବାବା ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି ଆରେ ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବନ୍ଧା ଆରେ ପର ବୋଲି ଭାବି ଏମାନେ ତତେ ଭୁଲିଯିବେନି ତ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ଦାଦା ଏ ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ତମେ ଦେଖିବ ଦାଦା ମୋ ରହରେ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଦାଦା ତମେ ସେମିତି କହି ମୋ ମନରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦିଅନି ତମେ ଦେଖିବ ଦାଦା ମୋ ରହରେ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଆଜି ଆସି ମୋତେ କହିବ ଭାଇ ଦାଦା আরে রহন কি ছাড়ো না দেখিল আমার রহন কেমিতি দিশুছি ଆରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି এ রহন আর তুই কিছু কহুন কাহিকি আরে কহ আরে দাদা হ্যালো ସବୁ କାହିଁକି ନହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ତା ନୀରବତା ଦେଖି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଦାଦା ଏ ରୋହନ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଚିଲେ ବାପା ଏମିତି ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ଦାଦା କଣ ସେ କହୁଛି ଡେରି ହେଇଗଲା ବାହାନା ଟାଣି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଏଠି ଆସି ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଚଲେଇଥାନ୍ତ ହେ ମିଷ୍ଟର ମୋ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲ ନା ଶୁଣ ମୋ ନାଁ ଯଶୋମନ ସିଂ ଆଉ ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମାନ ସିଂ ହଉ ଆଉ ଖ୍ୟାଲ କାହିଁକି ଆରେ ବହୁଟା ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରେ ନେଇ ଯାଅ ଆରେ ଗାଁଟା କରି ଚଲେଇଛ କଣ ଦାଦା ଆରେ ଗାଁ ଭୋଜି ଭାତରେ ଗାଁଟା ସାରା ବସେଇଦେ ଆଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼ି କହିବୁ ଶୁଣ 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 ମୋ ଭାଇ ରୋହନ ସାମନ୍ତରାୟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମାନ ସିଂ ଝିଅକୁ ବାପା ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଆରେ କୋଉଟା କଥା ବୁଝେଇବୁ ହାଁ ଆରେ ଯାହାକୁ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ନେଇ ଆସିଛୁ ପଚାର ଆରେ ପଚାର ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା କଣ ସେ ବୁଝିଛି ବହୁ ପଣିଆର ମାନେ କଣ ସେ ବୁଝିଛି ଘର କରଣା କଣ ସେ ଶିଖିଛି ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁ ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୂ ପରି ମଥାରେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଏମିତି ନିର୍ଲଜ୍ଜିତ ଭଳି ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟ ନା
ଭାଇର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବେ। এইটা হচ্ছে কলিযুগ আর এটি ওটা নারী নিজ ইজ্জতକୁ যেতে ଖୋଲି ପାରିବ ସେ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ବାପା ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଥାଏ ସେଇଟା କେବଳ ଯଶଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ନିଜେ ପାଠ ନ ପଢି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢାଇଛନ୍ତି ତମ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଚିରାଫଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ତୁମକୁ ଏଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଥଚ ସେ ଆଜି ବଡ଼ ହେଲେନି ତମର ସ୍ତ୍ରୀଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଶୁଣ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଚାକିରି ହେଇପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁନଥାନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଦରକାର କ'ଣ ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ମନି ଷ୍ଟାଟସ୍ ନା ବୁନିୟାଦି କହି ନ କହି ତମେ କଥାଟା ବହୁତ କହିଗଲ। ଆରେ ଯା ପଚାରି ଆସିବ ତୋ ଭାଇକୁ କଣ ଥିଲା ତମ ପଛରେ ବାହାରେ ଆଉ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତୋ ବାପା ଥିଲା ନିଏ ଘରର ଚାକର। ଏ ବୁଢ଼ା ମୋ ସମ୍ମାନ କଥା ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଛେ କହିଲେ ଉତ୍ତର କରିପାରିବିନି। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ନା ଶୁଣିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଉନି ରୁକ୍ଷ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏ କେମିତି ଭାବିଥାଏ ଆରେ କଳ ଦାଣ୍ଡଟାରେ ଏମିତି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି କଲେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ହସିବେ। ଆରେ ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ? ଏ ରହନ ଆରେ ବୋହୂକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। କଣ କହିଲୁ? ଆରେ ତୁ କଣ କହିଲୁ? ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯାଇ ଶୁଖିନି ତୁ ତାରି ଝିଅକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ ସେ କରିସାରିଲି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି ପାତାଳ ଠାରୁ ଗଭୀର ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେନି ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ ମାନଙ୍କ ଶାସନର ଲଗାମରୁ କେମିତି ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଜାଣି କାହିଁକି କେତେ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ସେଇଠି ଯାହା କହିଦଉଛି ଆଉ ପଦା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ମୋ ଚପଲ ଉଠିଯିବ। କେବଳ ରାହୁଲଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମୋ ଭାତଟା ରହିଗଲା। ଶୁଣ ଆଜି କହେ ଘରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେଇଆ ହବ। ଗୋଟେ ହଲିଲେ ଏ ଘରର ମୂଳ ହଲିବ। ମୋ ପଦ ଶବ୍ଦରେ ଏ ଘରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ମୋ କଚାରେ ଏ ଘରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହବ ଆଉ ମୋ ହସରେ ଏ ଘରେ ବିଜୁଳି ଚମକିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥାଏ ଯେମିତି ମୋ ନାଁ ଦାସ। ଦାସ ମାନେ କଚାରେ ବିଷ ମୋ ହସରେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି କ୍ଷମା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ହେ ଭଗବାନ ତମେ ଚାରି ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କଲ କାହିଁକି? ଯଦି ଚାରି ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କଲ ତାହେଲେ ଏମିତି ଅଥର୍ବ ପଙ୍ଗୁ ଅବତାର ନେଲ କାହିଁକି? ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ଅବତାର ନେଇ ପାପୀ ରାବଣକୁ ବଧ କଲ। ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କଂସକୁ ନିଧନ କଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ନେଇ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଛାତି ଚିରି ଦେଇଥିଲ।
ହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର ନେଲନି କାହିଁକି? ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାର ନେଲ ତାହେଲେ ଏ ପାପୀ ଅଚାନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରୁଲ କାହିଁକି? ଅତିକିଆ ଝଡ଼ଟା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆସିଛି। ଦେଖିବ ଝଡ଼ଟା କମିଗଲେ ଆପେ ଆପେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛି। କିଛି ହବନି ରାଧା। ମହାବାତ୍ୟାର ହେଉଛି ଏକ ପୂର୍ବ ସୂଚନା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଚାଷ ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଭୟଙ୍କର ସୁନାମୀରେ ଆମର ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଶାସନୀ ଆଉ ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ଜଣ ତପାନରେ ଆମର ଏ ବାଇଆ ବସାଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଭାଇ ଭାଇକୁ ଜେଲି ପାରିବନି, ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ଜେଲି ପାରିବନି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସ୍ୱାମୀକୁ ଜେଲି ପାରିବନି। ଏଠି ବଡ଼ ସାନର ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ, ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଆଦର ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିବ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିବ। କାରଣ ଏ ହେଉଛି କଳି ଯୁଗ। ସବୁ ଦେଖି ସବୁ ଶୁଣି ତମେ ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ, ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ମୋ କଣ୍ଠ ସହିତ କଣ୍ଠ ମିଶେଇ କୁହ, କଳି ଯୁଗ।
Oh,